விஜய் ரசிகன், ஓட்டு வந்து திமுக. ചെന്നൈയിൽ വിജയ് മത്സരിക്കുന്ന പെരമ്പൂർ എന്ന മണ്ഡലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിളിപ്പാടകലെ ഏതാണ്ട് 10 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് ഈ പെരമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡലം. എന്നാൽ ചെന്നൈ നഗരത്തിൻ്റേതായ വലിയ വികസനമൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ടി.വി.കെ അണികൾ പറയുന്ന കാര്യം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊടുങ്കയ്യൂർ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു വേസ്റ്റ് യാർഡിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ചെന്നൈ നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു കുപ്പത്തൊട്ടിയായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. DMKയുടെ വലിയൊരു ശക്തികേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മേഖല. അതിനെ മറികടക്കാൻ ഈ പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് വിജയും വിജയുടെ പാർട്ടിയായിട്ടുള്ള ടി.വി.കെ. പെരമ്പൂരിലെ 2.25 ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന വോട്ടർമാരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം സാധാരണക്കാരും തൊഴിലാളികളുമാണ്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ മത്സരിക്കുന്നത് പെരമ്പൂരിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലാണ്. ചെന്നൈയിലെ മറ്റു പല മണ്ഡലങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പരിഗണന പെരമ്പൂരിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പെരമ്പൂരിൻ്റെ രക്ഷകനായാണ് ഇളയ ദളപതി എത്തുന്നതെന്നുമാണ് ടി.വി.കെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശിവയുടെ അവകാശവാദം. மக்கள் எல்லாருமே விருப்பப்பட்டு ஓட்டு போட தயாராக இருக்காங்க. இந்த எம்எல்ஏ 7.5 வருஷமாக இங்கே இருக்கிறாரு. இது வரைக்கும் எதுவுமே பண்ணலை. நிறைய தண்ணி பிரச்சனை, போர் பிரச்சனை, குப்பமேடு இருக்குது, அதெல்லாம் மாற்றணும். அங்கே ஐடி பார்க் வர மாதிரி பிளான் பண்ணுறோம், தொழிற்சாலை வரும், இதெல்லாம் தலைவருடைய இதில் பண்ணிகிட்ருக்கு. പെരമ്പൂർ താരമണ്ഡലമാകുന്നതിൻ്റെ ആവേശം ജനങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രകടമാണ്. இங்கே யார் ஜெயிக்கும்? தளபதி தான் ஜெயிக்கும். என்ன காரணம்? என்ன காரணம்னா இங்கே இருக்கவங்க எத்து பணம் எதுவுமே பண்ணல. இனிமேட்டு வரவங்க தான் நல்லா பண்ணணும். விஜய் தான் நல்லா பண்ணணும். இங்கே 100% இங்கே விஜய் தான் ஜெயிப்பார். தளபதி 100%. We need a new government right now. We have to see a change. If there is any change, we have to vote him. Past like 2 decades, DMK and AIDMK have been ruling our government. So we need a change and have to see if the corporation is doing well for the people. டி.வி.கே தான். என்ன காரணம்? புதுசாக அதை மாற்றம் வரட்டுமே. எல்லாருமே பெரியவங்களே ஆண்டுட்டு இருக்காங்கல்ல, சின்னவங்க வரட்டுமே. அவர் வந்தால் எல்லாமே வந்து கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். பெண்களுக்கு வந்து ஒரு சுதந்திரம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஒயின் ஷாப்புங்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் இந்த போதைப் பொருட்கள்லாம் குறையும் நினைக்கிறேன். இந்த வாட்டி யார் ஜெயிக்குங்க? DMK தான், முக ஸ்டாலின் தான். ஆமாம். டி.வி.கே விஜய் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டென்ஷன் இருக்கா? அப்படிலாம் தெரியல. அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. அப்படிலாம் ஒன்று அவர் வந்ததுனாலலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. எப்பவுமே DMK தான், ஸ்டாலின் தான். விஜய்க்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இங்கே டிஎம்கே அந்தளவுக்கு ஒன்றும் செய்யலை. இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ஒன்றும் செய்யலை. தெரு பார்த்தீங்கன்னா காவா லீக்கேஜ், கொசு அதிகம். 2 வாட்டி எம்எல்ஏ வந்தார். ஒரு ஏரியா மக்களை வந்து கூட பார்க்கல அவர். எங்கள் ஓட்டு திமுகவுக்கு தான். என்ன காரணம்னா நல்லதே செய்கிறதுனால கலைஞரும் நல்ல ஃபீடு. யாருக்கு ஓட்டு வேணும்? விஜய். விஜய். இந்த நாடு சுத்தமாகணும். நாங்கள் இந்த மக்களுங்களுக்கு சுத்தமாக எதனாச்சும் நல்லது நடக்கணும். இந்த வாட்டி யாருக்கு ஓட்டு போடும்? இங்கே இந்த வாட்டி பெரம்பூர் உதயசூரியன். DMKக்கு தானா? DMK. என்ன காரணம்? என்ன காரணம்? எல்லாம் நல்லதாக இருக்குது. ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும். പെരമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചരിത്രം DMKക്ക് അനുകൂലമാണെന്നാണ് 6 പതിറ്റാണ്ടായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകനായ കെ.സി. ശെങ്കോണിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത് തിരുവത്തൂർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം അത് പിരിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് പെരമ്പൂരിൻ്റെ ഭാഗമായി. പെരമ്പൂരിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു 20 വർഷമായിട്ട് ഒരു 4 ടേമായിട്ട് പെരമ്പൂർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ്. ഇവിടെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് പറയാച്ചാൽ പണ്ട് DMKൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനു മുമ്പേ ഒക്കെ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ്സിന് കുറച്ച് ആധിക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് പിന്നെ പടിപ്പടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു വരികയും അതിനുശേഷം DMK ശക്തി ആർജിച്ചു. പിന്നെ DMK 2ആയി പിരിഞ്ഞ സമയത്ത് അണ്ണാ DMK ശക്തിപ്പെട്ടു. അണ്ണാ ശക്തി എൻ്റെ അലയൻസിലായിരുന്നു പണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം CPMൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇവിടെ അസംബ്ലിയിൽ MLA ആയി പ്രതിനിധിത്വം മേടിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ MLA ആണ് R.D. ശേഖർ. അവരെയാണ് വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നത്. അയാളുടെ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്. പെരമ്പൂരിൻ്റെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഒരു ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് DMKയുടെ ഒരു ശക്തികേന്ദ്രമായ ഇവിടെ ഇത്തവണ കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആർക്കായിരിക്കും അന്തിമ വിജയമെന്നുള്ള കാര്യം ഫലം വന്നാൽ മാത്രമേ പറയാനാകൂ എന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ചെന്നൈയിൽ നിന്നും വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് ജെയ്ബിൻ TC പേരിനൊപ്പം ഷിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങൾ, മാതൃഭൂമി.com.